അപ്പം നമുക്ക് ക്യൂബ് റൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബിൻ്റെ പാർട്ടിലെ ഫിഗർ ഇറ്റ് ഔട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. വളരെ കുറച്ച് 5 ഫിഗർ ഇറ്റ് ഔട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സ്ക്വയർ പാർട്ടിൽ ഫിഗർ ഇറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതും നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫൈൻഡ് ദ ക്യൂബ് റൂട്ട്സ് ഓഫ് 27,000 and 10,648. സോ 27,000 ആ നമ്പർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം 27 എന്നുള്ളത് ഒരു സർട്ടൻ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ക്യൂബാണ്. ആൻഡ് 1000 എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു നമ്പറിൻ്റെ ക്യൂബാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ചേർന്നതാണ് 27,000. അപ്പോൾ അത് നമ്പർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് എഴുതാം 27,000 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 27 times 1000. And so cube root of 27,000 is equal to cube root of 27 times 1000. Now tell me what is the cube root of 27? അത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം അല്ലേ? ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് ഇതിനെ നമ്മൾ 27നെ നമ്മൾ 3 ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതാം, ടൈംസ് 1000നെ 10 ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലായി. ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് 3 ക്യൂബ് എന്താ? 3. ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് 10 ക്യൂബ് എന്താ? 10. സോ വി ഗോട്ട് 3 times 10, that is equal to 30. So cube root of 27,000 is equal to 30. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഉണ്ട് 10,648. അതിന് നമുക്ക് കണ്ടപാടനെ നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ എ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ 27,000 നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ലെറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് 10,648. 8. So 8 is at the unit place. So we are taking 2. 5 times 2 is 20. 3 times 2 is 6. 2 times 2, 4. 4 times 2, 8. Now 2 times 2, 4. 13. 6 times 2, 12. Then again 12. 6 times 2, 12. 2 times 2, 4. Now 2, 1, 3, 3, 1. Let's try with 11. So 11, how many times? 1 times 11. First we are taking 13. 13, how many 11s are there? 1 11s are there. So it is here. Now 2 is remaining. 23, how many 2s are there? 2 11s are there. Now 1 is remaining. Only 1 11s are there. Now what is this? Again we are going to try with 11. So 1 11. Right? So this is going to be how many factors? Factors of this is equal to factors of 1,648 prime factors of 2 times 2 times 2 times 11 times 11 times 11. So this you can write cube root of 2 cube times 11 cube, right? So cube root of 10,648 is equal to cube root of 2 cube, here we are going grouping this, times 11 cube, which is equal to 2 times 11, 22. So this is the answer. Now we are going to discuss the next question. What is our next question? Our next question is, what number will you multiply by 1323 to make it a cube number? So let us discuss that.
So here we have what number will you multiply by 1323 to make it a cube number. Now we are going to find out the prime factorization of this number. So let us check that. So 1323, right? So 3 is at the unit place. So we are going to factorize by using 3. 4 3s are 12. 12, 4 3s are 12. 1. Now which one is the last number? 3. 1 3 3s are 3. 4 3s are 12. 21. 7. 3. 4 3s are 12. 27. 9. This is a square of 7. So factors of, prime factors of 13 to 3 is equal to 3 times 3 times 3 times 7 times 7. So 3 is already here, a group of 3 numbers, and here 7 has not a 7 is a group of 2. So we need one more 7 for completing the cube number. So this is not a perfect score. To make it a cube number, what number will you multiply? You multiply it with 7, right? Our next question, state true or false. Explain your reasoning. So here we have few questions. So you need to find out what is true and what these are statements. So you need to explain why those statements are true or false. So let us discuss that. We have a question here. The cube of any odd number is even. Let us discuss here. Cube of odd number. Odd number even ആണോ ഇവിടെ? ഇതൊരു ഓഡ് നമ്പർ ആണ് അല്ലേ? എനി ക്യൂബ് ഓഫ് എനി ഓഡ് നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഈവൻ ആയിട്ടാണോ കിട്ടണത്? ഇത് ഓഡ് നമ്പർ ആണ്, പക്ഷെ ഇതിന്റെ ക്യൂബ് ഈവൻ ആണോ? അല്ല, ഇതും ഓഡ് നമ്പർ ആണ്, പക്ഷെ അതിന്റെ ക്യൂബ് ഈവൻ നമ്പർ ഒന്നും അല്ല. സോ ദിസ് ഇസ് എ false statement. Why? You can see, you can tell the reasoning. 3 is a odd number, but cube of 3 is not an even number. So this statement is false. There is no perfect cube that ends with 8. Is it? 2 cube is a 8 is a perfect cube, so it is ending with 8. And you can also another perfect cube. See, this is 12 cube. 12 cube is also ending with 8. Two യൂണിറ്റ് പ്ലേസിലുള്ള ക്യൂബ്സ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മിക്കവാറും 8-ലായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട്, ദിസ് ഇസ് അഗെയിൻ എ ഫോൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ റീസണിങ്? 2 cube is ending with 8. Also 12 cube is also ending with 8. That's a false statement. Now the third question. The cube of 2-digit number may be a 3-digit number. നമുക്ക് നോക്കാം 2-ഡിജിറ്റ് നമ്പറിന്റെ അതാവില്ലല്ലോ, കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ 2 ഡിജിറ്റിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ 10 ആണല്ലേ. 10ന്റെ ക്യൂബ് തന്നെ 1000 ആണ്, അതൊരു 4-ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണ്. സോ ദ ക്യൂബ് ഓഫ് 2-ഡിജിറ്റ് നമ്പർ മേ നോട്ട് ബി എ 3-ഡിജിറ്റ് നമ്പർ, കാരണം 10 ക്യൂബ് ഇറ്റ്സെൽഫ് എ 4-ഡിജിറ്റ് നമ്പർ. സോ അത് ക്യൂബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ തന്നെ 4-ഡിജിറ്റ് നമ്പറിലാണ്. അപ്പൊ എല്ലാതും 4-ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണ്. So this is again a false statement. So here you can write the smallest 2-digit number is 10, and the answer of 10 cube is not a 3-digit number, it is a 4-digit number. Now the next question, the cube of 2-digit number may have 7 or more digit number. So the cube of the smallest 2-digit is 10. Now the largest 2-digit number ഏതാ? 99, right? Now what is the cube of 99? Is it a 7 or more digit is there?
It is a 6-digit number. Ninety-nine cube is 970 299. This is the 99 cube. So the cube of 2-digit number may have 7 or more digits. That is wrong. That is again a false statement. Here we need to tell them the smallest 2-digit number is 10, and that has 4-digit number, and the largest 2-digit number has 6-digit number. So it may not have 7 or more digit number. Now cube numbers have an odd number of factors. Cube numbers in odd number factors ഉണ്ടാവുക. 8 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു cube number ആണ്. Cube numbers have an odd number of factors. Odd number ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇതിന് factors 1, 8, 2, 4. ഇല്ല, ഇത് ഈവൻ നമ്പർ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. 27 എന്നുള്ളത് നോക്കാലോ. 27 ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ്? 1 ഫാക്ടർ ആണ്, 27 ഫാക്ടർ ആണ്, 3 ഫാക്ടർ ആണ്, 9 ഫാക്ടർ ആണ്, അല്ലേ? So this has also 4 factors. So odd number factors ഉണ്ടാവുന്നത് കുറവായിരിക്കും. This is also false. It has even number factors. Odd number factors ഉണ്ടാവുന്നത് എപ്പോഴാണ്? നമ്മുടെ സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സിനാണ്. So സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സിന് എപ്പോഴും odd numbers factors ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ക്യൂബിന് മിക്കവാറും ക്യൂബ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈവൻ നമ്പർ ആയിരിക്കും, ഈവൻ നമ്പർ ആയിരിക്കും ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ്? എക്സ്പ്ലെയിൻ യുവർ റീസണിങ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് 67 ക്യൂബ് മൈനസ് 66 ക്യൂബ്, 43 ക്യൂബ് മൈനസ് 42 ക്യൂബ്, 67 ക്യൂബ് മൈനസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 66 സ്ക്വയർ, 43 സ്ക്വയർ മൈനസ് 42 സ്ക്വയർ. ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാതും കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മുന്നേ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സക്സസീവ് ഡിഫറൻസസ് ഓഫ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ്, അല്ലേ? ഇവിടെ സക്സസീവ് ഡിഫറൻസ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെയും പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ്സിൻ്റെയും നമ്മൾ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഡിഫറൻസസ് നമ്മൾ കണ്ടു. അതെങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്പേഴ്സ് ബിഹേവ് ചെയ്യുക എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസിലി ആൻസർ എഴുതാം. നമ്മളടുത്ത് ഏത് ഓപ്ഷനാണ്, ഏതാണ് വലുത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ക്യൂബിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണോ, സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണോ? രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, 67 തന്നിട്ടുണ്ട്, 43 രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നോക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ നമ്പേഴ്സാണ്. അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ സക്സസീവ് ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ലെവലും നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത്, സക്സസീവ് ഡിഫറൻസസിന്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, ഇവിടെ നമ്പേഴ്സ് ഓരോന്നും സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണതനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസസും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണത്. ഈ ഡിഫറൻസസ് എന്താ? നമ്മുടെ ഇത് ഓഡ് നമ്പേഴ്സായിട്ട് ഇതിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ രണ്ട് സ്ക്വയേഴ്സ് നമ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതായിരിക്കും വലുത് ഡിഫറൻസസ്? ഒബ്വിയസ്ലി ഇത് 67 സ്ക്വയേഴ്സ് മൈനസ് 66 സ്ക്വയർ ആണോ വലുത്? 43 സ്ക്വയർ മൈനസ് 42 സ്ക്വയർ ആണോ വലുത്? ഇത് രണ്ടിലും നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും ഈ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും വലുത്. കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ സക്സസീവ് ഡിഫറൻസസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്വയറിൻ്റെ നമ്പർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂടുക ചെയ്യണം ഓരോ സ്ക്വയറിന്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ഈ സ്ക്വയർ, ഈ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ, അതായത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 8 സ്ക്വയർ ആണത്. 8 സ്ക്വയർ മൈനസ് 9 സ്ക്വയർ ആണ് കൂടുതൽ എന്തിനേക്കാളും 5 സ്ക്വയർ മൈനസ് 6 സ്ക്വയറിനേക്കാളും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർലി വി നോ ദാറ്റ് 67 സ്ക്വയർ മൈനസ് 62 സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ. അപ്പോൾ ഇതല്ല ഓപ്ഷൻ. ഇനി നമ്മൾ ക്യൂബിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം. ക്യൂബും രണ്ട് ക്യൂബും തമ്മിലുള്ള ഇവിടെ ക്യൂബ് നമ്മൾ നോക്കിയേ നമ്പേഴ്സ്
ഡിഫറൻസസ് കൂടുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസിങ്. നമ്പർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ക്യൂബിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വളരെ വേഗത്തിലാണ് കൂടുന്നത്. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെയും 67 ക്യൂബ് തന്നെയായിരിക്കും 43 ക്യൂബ് മൈനസ് 42 ക്യൂബിനെക്കാട്ടിലും വലുത്. ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണോ ക്യൂബാണോ വലുത് എന്നുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണോ ക്യൂബിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണോ വലുത്? ക്യൂബാണ് വല്ലാതെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം. നോക്കി, ഇവിടെ 5ഉം 4ഉം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് 9 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ 5ഉം 4ഉം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് 59 ആണ്. അത്രയും എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ റേറ്റിൽ അതിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് ഡിഫറൻസസ് കൂടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ 67 ക്യൂബ് മൈനസ് 66 ക്യൂബ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. എന്തായാലും സ്ക്വയർ അല്ല. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് by analyzing the successive difference between cube and square, we can clearly state that 67 cube minus 66 cube would be the answer. So you can state like this. After analyzing the successive differences of squares and cubes of numbers, it is clear that difference between consecutive cubes grow much faster than differences between consecutive squares. So that option 1 is the answer, and 67 cube minus 66 cube is equal to 13,023. So it is the greatest among the 4 options.